करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पदकमल प्रणाम जनाऊछि। आज पाठचक्र योगदान करिथिबा समस्त अपा भाई मानकु मोर हृदय प्रणाम जनाऊछि। माँ को पाखरे अशेष कृतज्ञता जनाऊछि जे माँ आमको एपरि एक सुजोग देइछंती, आमे केवल तार सदुपयोग करिया उचित। आमर प्रिय बुल्लू भाई सब आमको आमर अभ्यासर कथा कहती, आमे किपरि सब आमर शरीर प्राण मन स्तर जहाँ सब दरकार केमी व्यायाम कर शोब खाद्य निद्रा एमती गोटी गोटी कर सब भाई माने न था दास भाई विकास भाई कि सुजोग माने भाई आम मान भितर सृष्टि करथांती आउ कहवाक प्रोत्साहित कर भाई को अशेष कृतज्ञता जनाऊछि, प्रणाम जनाऊछि। काली जेतेबेले आमर बड़ भाई दास भाई कहले माने आत्मा स्तर प्रयोग आरंभ कर देवाकू सतरे या बड़ी बड़ कथा कौन हो पारे। भाई सब आमको यहीपरि आगू जीवार बाट देखा बताऊं आ छोट छोट प्रश्नर उत्तर अति सहज और सरल उपाय बताई दौरान। तेणु भाई को पाखरे शेष कृतज्ञता जनाऊछि, प्रणाम जनाऊछि। आमे जेतेबेले पूर्ण जोगरे आध्यात्मिक मार्ग यात्रा करूछु बा जोगयुक्त हो जीवन बंचिया प्रयास आरंभ करू भगवान को भल पाइबा लागू जीवन में अधिक रु अधिक उपलब्धि करने आगे जाऊ। यही आध्यात्मिक जीवन में लगे जमी गोटे मूल लक्ष्य होची समस्त मानव जातिर सहायता करवा बा सेवा करवा। यही प्रकार मनोभावटी आम भीतर खूब तीव्र हो उठे। आंबे माने सेवा करने आगे चलू पुणी मन भीतर द्वंद्व उपजी थाए कौटी कहुई सेवा बा साहाय्य करने केउठी पुणी कहुई सेवा तुम्हें यथार्थ भाव में करना। तेणु यही प्रकार प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजा माँ आ परम प्रभुंर किसी बाणी गुड़ी को आश्रय करी परम प्रभु श्री अरविंद कहते जे पर्यंत मनीष मन प्राण शरीर अहंकार चेतना मध्यम बुड़ी रही से पर्यंत मानवतार यथार्थ सेवा करिवार उपाय एवं उद्देश्य साधन करने निमित्त आवृत हो जाइथिबो। तांकर उपदेश होउची यह केवल संभव है भगवान का दृष्टिकोण अर्थात दिव्यता को आपणाइले। यही दृष्टिकोण सफलता निर्भर करुची जगत संबंध में यथार्थ ज्ञान और तार उपयोगिता उपरे। तेणु कौन सी व्यक्तिर मानव जाति को साहाय्य करने निमित्त ईश्वर दृष्टिकोण प्राथमिकता देवा उचित। मानवतार सर्वबृहत सेवा यथार्थ अग्रगत्य निश्चिंत भित्तिभूमि ए आनंद और परिपूर्णता संभव जदि व्यक्ति व्यक्तिगत और समष्टिगत अहंकार को अतिक्रम करी जाई पारे एवं यथार्थ सत्तारे बा ट्रू बीइंग रे वास करि पारे। अज्ञानता अक्षमता असंगति और दुख जंत्रणा द्वारा बांधी होई न थाए स्वसाधन को अन्वेषण करने द्वारा संभव, किंतु चिर समष्टिगत प्रकृतिर विवर्तन प्रकृति द्वारा नुहे। किंतु आधुनिक मन सम्मुखें जो सबू परोपकार एवं परोपकारी निस्वार्थपर मानववादी द्वारा जो आदर्श सबू रखा जाइछि तद द्वारा मानव जातिर यथार्थ सेवा संभव नुहे। केवल भगवान एवं तांको चेतना मध्य बंचिबा और तांको पाखरे समर्पित हो जिबा मानव सेवार यथार्थता और संपूर्णता। पाठचक्र आमे देखिले श्री अरविंद दृष्टिकोण मानव सेवा आउ आपण पड़ी आसुची टिके
ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନବ ସେବା ମୁଁ କହିଲି ନା ରଖ ମୁଁ କହୁଛି ପରେ କଥା ହେବି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ରଖ ହେଲା ସରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନବ ସେବା ଆଉ ଆପଣାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ଏଇ ହେଉଛି ମାନବ ସେବାର ଯଥାର୍ଥତା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଇଆ କରି ନ ପାରିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ହଉ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଏସବୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଅକ୍ଷମତା ଅସଙ୍ଗତି ଏସବୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ମାନବ ସେବା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଟିକେ ପଢିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ନିଜକୁ ସହାୟତା କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ହୁଅ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ବାଧାବନ୍ଧନ ଏବଂ ସକଳ ବିଫଳତା ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ଅନୁରୂପ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଂକେତ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା ଲାଗି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉପାଦାନ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମାନବ ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାର ମହାନ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା ଏକ ଭୁଲ। ଏପରି କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସେବାଠୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମାନବ ଚେତନାର ସୀମାବଦ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ସହାୟତା କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରଗାଢ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ଜୁଲାଇ 1956 ମସିହାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମା କହୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ଭୂଇଁକୁ ମଣିଷକୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଏବଂ ତାହାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନତା ସୀମିତତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ସେ ମୁକୁଳି ଆସିବା ଉଚିତ। କହୁଛନ୍ତି 21 ଫେବୃଆରୀ 1955ରେ। ମାଉରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କର। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାରେ ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସକାଶେ ତୁମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ସବୁକୁ ତୁମେ ଯଦି ବିଲୋପ କରିଦେବ ଦେଖିବ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଯୁବରାଜ ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ କମ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯୁବରାଜ ଜଣକ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ରାଜା କଣ କରନ୍ତି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ସାଧାରଣ ବେଶ ପକାଇ ବୁଲନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ବୁଝିକି ତାର ଯଥାର୍ଥ ଆକଳନ କରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସେଇଠି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଇସାରା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ସେଇଠି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ତରୁଣ ରାଜା ଘୋଡା ଚଢିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏମିତି ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋଡା ଚଢିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାଳକଟି ଛୁଆଟିଏ ଧରି ପକେଇକି ତାକୁ ନିଜର ବଶକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଛୁଆଟି ଜେଣା ଫଡ ଫଡ କରି ଖସିକି ପଳେଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ଚାଲିଛି। ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡୁନି ମାନେ କଷିକି ଭିଡିକି ଧରିଛି ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡିକି ଧରିଛି। ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଛୁଆଟିକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉନୁ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ୟାକୁ ଧରିଛି। ଏହାକୁ କଥା କହିବା ଶିଖାଇବି ଯେମିତି ମତେ 2 ପଇସା ଅଧିକା ମିଳିବ। ତାପରେ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ବିକିବୁ। ପିଲାଟି କହୁଛି ଏ ତ କଥା କହିବା ଶିଖିନି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତମେ ନେଇକି ୟାକୁ କଣ କରିବ। ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ କିଣିବି ଆଉ ମୁଁ କିଣିଲା ପରେ କଣ କରିବି
ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତୁ ବିକିବୁ କି ନାହିଁ କହୁନୁ। ସେ ପିଲାଟି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଲା, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ବିକିବି, ବିକିବି ନାହିଁ କାହିଁକି। ତାପରେ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସୁନା ମୋହର ବାହାର କରିକି ପିଲାଟିକୁ ଯାଚିଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କରିପାରୁନି ସତରେ କଣ ସେ ସୁନା ମୋହରଟିକୁ ରାଜା ମତେ ଦେବେ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକି। ଯେତିକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ସୁନା ମୋହରଟିକୁ ପାଇକି। ତାପରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ପକ୍ଷୀଟାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ରାଜା ତାର କଣ ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ଭାରି ଖୁସିରେ ଉଡିଗଲା। ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କେତେ କଣ ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି ଏଇ ରାଜା ବୋଲିକି, ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିଲେ ନା, ତଥାପି କେତେ ଲୋକ ସେ ଜାଣିଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ତାଳି ମାରିଲେ, ଖୁସିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ବି ରାଜା କେତେ ଦୟାଶୀଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ। ଦୟାଳୁ ରାଜା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ସେ ଘୋଡା ଚଢି ଗଲେ, ଯାଇକି ରାଜଦରବାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏମିତି ଯଦି କେହି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ, ମତେ ସବୁ ବିକିବ, ମୋ ପାଖରେ ଆଣିକି ଦବ, ମୁଁ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ରାଜା ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ 15ଟି ପକ୍ଷୀ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ରାଜପ୍ରସାଦର ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ରାଜା ପ୍ରସାଦ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଉଡାଇ ଦେଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା। ଏତେ ପକ୍ଷୀ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜା ବି ଉତ୍ସାହିତ, ଲୋକମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ। ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଠୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସବୁ ଆଣିକି ଧରିକି ରାଜାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଦଉଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏମିତି ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର, ମାନେ ଯିଏ ଯୁବକ, ତରୁଣ ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ସେ ଯୁବକଙ୍କର କଣ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ହେବେ ସେ ରାଜାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ପକ୍ଷୀ ଉଡେଇବା ପାଳି ଅଛି। ପକ୍ଷୀ ଉଡା ହେଲା। କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଉଡା ସାରିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଲି ଛଦ୍ମବେଶରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବଣ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେ ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସହପାଠୀ ନା, ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ। ତାପରେ 2ଟି ଘୋଡା ଚଢି ତା ପରଦିନ ବଣକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଗଛ ଆଡୁହାଳରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଥାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଫାସ ପକେଇକି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଅଠା ଥୋଇ ଦେଇଛି, କିଏ ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଇଛି, ପକ୍ଷୀଟା ଲାଖିଯିବ, ଏମିତି କେତେ କିଏ ଉପାୟ କଣ କରିକି ଧରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଗୁଡେ ପକ୍ଷୀ ସେଥିରେ ଆହତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ବି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପକ୍ଷୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ। ୟା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କାଲି ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ତୁମକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲି। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କଲ ଯେ ଏଇଥିର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା ଦେଖ। ତରୁଣ ରାଜା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ସେ ପଦକ୍ଷେପଟି ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ହିତ ପାଇଁ କରିଥିଲ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ହିତ କାମନା ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା କି? ଲୋକେ ତୁମକୁ ଦୟାମୟ, କରୁଣାମୟ ରାଜା ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗାଇବେ, ଏଇଭଳି ବାସନା କଣ ତା ଭିତରେ ନଥିଲା? କେବଳ ଯଦି ଜଣେ ନିରାଶ୍ରତ ମହତ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କୃତ କରୁଣା ବା ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିପାରିବ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଚେତନାରେ ରହିବ। କାମନା ବାସନା ଦୟା ଭାବରେ ଆସି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା, ମନୋଜ ଦାସ ଏଇଠି ସଂକେତ ଦଉଛନ୍ତି ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହିତ ପାଇଁ ବା ସେବା ଭାବରେ କରିଚାଲୁ, ଯେ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଥିରେ ଦୟା କରୁଣା ଭାବ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଯାହା ସେଇ ସେବାକୁ ସେ କଣ କରେ, ବିକୃତ କରିଦିଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାଟି ହଉଛି ମଣିଷର ସେବା କରିବାର ଧାରଣା। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ବା ଆମ୍ବିସନ ବୋଲି କହୁଛ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ
सर्व ह्यूमैनिटी, तुम्हें कहीं मानव जातिर सेवा करने को चाहूच, व्हाट इज योर आइडिया, ये करने पिछले तुम कौन उद्देश्य मान तुम आइडिया कौन। माँ कहते तुम भीतर जो कथाटी आसूची सेवा करने से प्रथम हुए तो आसी थी पारे, तार परिस्थिति देखी आमर साहाय्य करिया सेवा करिया मनोभाव आसी थी पारे। ता परवर्ती मुहूर्त आम भीतर स्वाभाविक रूपे यही कथाटी आसी जाए जे समस्त भीतर मुझे गोटे महतर मनुष्यटीए हो उठिबी, मते समस्त प्रशंसा करिवे। एई आउ मु भी जो कार्यटी करुची सबुठार से कौन श्रेष्ठ कार्य, आउ कौन अभ्यास बशस्त ये कार्यटी करुची हूँ आसक्ति रखिकी कार्यटी प्रति रुचि रखिकी करुची बा कौन धारणार वशवर्ती होई करुची। यही कारण गुड़िक पक्ष रही माँ ताकू यहाँ कहते तुम आंबिशन। माँ को पुणी पचरा गला, माँ तुम्हें तो कही सबुठी भगवान अच्छा, सबुरी भितर भगवान अच्छा, जदि जड़े मानव जातिर सेवा करे से कौन ईश्वर सेवा करूनी कि, यहाँ कहीं आंबिशन हम, यहाँ ईश्वर सेवा हम ना। यहाँ माँ कहते बढ़िया कथा तुम्हें कहल, भारी चमत्कार कथा तुम्हें कहल। यही प्रसंग रे सबुठार स्पष्ट कथा मु कहूँ, तुम्हें भावुन कहीं ईश्वर मो भीतर भी अच्छा। प्रत्येक लोक भाविबा दरकार मो भीतर भी ईश्वर अच्छा, जदि मु मो सेवा करे ताहले मु ईश्वर सेवा करुछि। वस्तुत ईश्वर सबुठी विद्यमान, आउ ईश्वर तुमर साहाय्य न नहीं कि मध्य से तांको कार्य सुचारू रूपे करि परिबे। मनीषर सेवा करने को तुम्हें जो भावुछ तुम्हें जानी रख तुम भीतर भी ईश्वर अच्छा, तेणु तुमर सेवा तुम्हें जदि करिवो ताहले तुम्हें भगवान सेवा करुछ। यही कथाटी केते गुढ़ कथाटी माँ कहते, यही कथा को आम बुझा माँ परवर्ती बाणी। माँ कहते तुम्हें निजर सेवा कर प्रथमे ताहले तुम्हें भगवान सेवा करुछ बोली बुझीपार। से माँ पुणी कहते मनीष कौन दरकार से कथा ईश्वर ठार तुम कौन अधिक जानवा हेब। तुम्हें जदि मनीषर सेवा करने को चाहूच ईश्वर को तो अधिक तुम्हें जानवा दरकार जे तांकु कौन दरकार प्रकृत में। तुम्हें कौन मनीषर भल कर कथा ईश्वर को अधिक जान, बेसी जान, ईश्वर ही जानती तुम्हें कौन तांको ठारू अधिक जानिछ जे सेतिपई मनीषर सेवा करिया जाउछ। से तो ता भीतर भी अच्छा, जहाँ सेवा कर ता भीतर भी अच्छा। पुणी आहरी डिटेल्स माँ कहते तुम्हें मनुष्य जातिर सेवा करने लगी प्रकृत में कौन करने को चाहूच। माँ कहते तुम्हें कौन मनुष्य जातिर सेवा करने गरीब मान को खाद्य देवाई इच्छा करुच ना, गरीब मान को खाद्य देवा चाहूच, यही बाटर सेवा करने को चाहूच। एमती तुम्हें लक्ष लक्ष गरीब को खाइबा को देपार, किंतु यह द्वारा जे दारिद्र्य समस्यार समाधान हो पारिबो ताहा केबे भी नुहे। यही समस्या जेमिति थिला सेमिति ही रहिबो, बरं बेकारी समस्या बढ़ीज। सरकार एत व्यवस्था कले गरीब लोकों 2 टंकिया चाउल 5 टंकिया खाद्यर व्यवस्था कले, या द्वारा कौन समाधान हो गला? केबे भी नुहे। यही बहुत लोक जन्मदिन विवाह वार्षिक कौन स्वतंत्र दिन मानक दरिद्र मान मंदिर में जाएंगे भिकारी मान खाद्य दिखती, किन्तु दिन से भिकारी सपरिवार आसी मंदिर में पुणी बस तार समस्यार समाधान है, तार दारिद्रता गलानी यही रहा। तेज तुम्हें कौन साहाय्य कल, कि प्रकार साहाय्य तुम्हें तार समस्या को मूलोत्पाटन कर। आहरी माँ कहते तुम्हें से बंजे कौन क्षेत्र प्रस्तुत कर। माँ कहते से भितर निजे भगवान अच्छा, ताहले एमिति जिनिस गुड़ाक कहीं बदलुनी, तांकर यही लिविंग कंडीशन टा बेटर कहीं होनी किसी बुझीच। तुम्हें मनीषर यही अवस्था विषय ईश्वर तो कुछ अधिक जान ईश्वर जानती से एमिति कहीं अच्छी, ता पछर कारण कौन? तुम्हें से परम चेतनार सामान्यतम अंश को प्रतिनिधित्व करुच जे कि सबू जानी यही व्यक्तिर यही अवस्था एमिति कहीं होईची, तार लिविंग कंडीशन कहीं एमिति होईची ताहा से जानती, तथापि ता अवस्थार परिवर्तन करा हुई कहीं तुम्हें बुझी पारिबनी। तुम्हें से परम चेतनार केते क्षुद्र अंशर प्रतिनिधित्व करुच। एतिकी मात्र कथा को लेकिन तुम्हें कहूच मु मनुष्य जाति को साहाय्य करी, एटा कि प्रकार अहंभाव?
କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଥାଏ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ରହିଥାଏ ତା ପାଇଁ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ପାଇଁ ସେଇଟା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ତାର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ତାର ଆତ୍ମାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସେଇପରି ତାର ସକୃପାଂଶୁତା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବହୁତ କଥା ଆମର ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଏତିକି ଚେତନାର ଅଂଶ ଭିତରେ ରହି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ତାର ଅବସ୍ଥାର ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି ବା ହୋଇଯିବ ତାର ଏଇଟା ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଜ୍ଞା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ। ଏବଂ ଆମେ ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ବୁଝିନୁ ଜାଣିନୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡୁଛୁ। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କରିଥିଲେ ତ୍ରିଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତ୍ରିଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ମରୁଡି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। କେମିତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଈଟିଏ ଚୋରାଇ ଆଣିଲେ ତାକୁ ରନ୍ଧନ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋ ହତ୍ୟା କରିକି ତାକୁ ଖୋଇଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା ମିଳୁଛି। ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ତଥାପି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଇକି ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ବର ମାଗ। ସେ ବର ମାଗିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସଶରୀରେ ବା ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ସେ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ତମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ। ସେ ଉଠି ଚାଲିଲେ। ସେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦିଗଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଘଟୁଛି। ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇଠି ଜଣେ ମଣିଷ କିପରି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରୋକିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୋକିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ସେଠି ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋକିଦେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତଳକୁ ଯାଅ। ତ୍ରିଶଙ୍କକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲେ। ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିଲେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ନ ହୋଇପାରିବା ଦେଖିକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ରାଗିକି ପୁରା ତ୍ରିଶଙ୍କକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ରହିଥାଉ। ମୁଁ ସେଇଠି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରିବି। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଅଧା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଶଙ୍କକୁ କଣ ହେଲା ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ନା ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ସେ ମଝିରେ କଣ ଝୁଲିକି ହେଇକି ରହିଲା। ତେଣୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସେବା ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭଲ କେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ତାହା ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନୁ। ତାହା ଆମେ କେବେ ବି କରିବୁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବାହିର କରୁଛୁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଅହଙ୍କାର। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ କିପରି ହେବା କଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାହାରି ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲି ଦଉଛି, କିଏ ସ୍କୁଲ ଟେ ଖୋଲିଦେଲାଣି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇଦେବା ଏସବୁ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ମାନବପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସବୁ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ କଣ ଅଛି ମନୋଭାବ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଭିତରେ କଣ ବିରାଟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି? ହୋଇନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ରହିଛି, ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି। କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, କେତେ କଣ ସୁବିଧା ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ସେବା ପାଇଁ ରେଡି ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଣିଷ କଣ ଖୁସି ଅଛି? କାହିଁକି ଖୁସି ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ଏସବୁ ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ସେ ହୋଇପାରୁନି? ସେ ଯଥାର୍ଥର ସମାଧାନ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ହୁଏତ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ସମସ୍ୟାଟି ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ
ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି, ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ କାମ କରି ପକେଇଲି, ନିଜକୁ ନିଜେ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ କାମ କରି ଏଲି ବୋଲି ମା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ ହେଲାନି କି? ଏମିତି କେତେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ଜାତି ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାଇ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ପଲ ଆଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ସନ୍ଥ ପଲ ଆଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି କେବଳ ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଭାବନାର ଅତୀତ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଲାଭ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସନ୍ଥ ପଲ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ କହିଲେ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ ଅନେକ କିଛି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କମି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇପରି ରହିଛି। ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେବା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ବା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଦିଅ, ତେବେ ବି ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ, ରୋଗରେ ପଡିବେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ବରଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯିବ ଯେ ପାଖରେ ତ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଭଲ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯିବି, କଣ ଭୟ କିଛି ମୋର ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ସେଥିରେ ଭଲ ହେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ରୋଗକୁ ସେଟା ଆମେ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି କି, ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇ ମନୋଭାବଟା ଆମର ଆସୁନି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ଖୋଲିଦେଇ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମେଇ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଉ, ତାର କେବେ ବି ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାର ରୋଗ ଯୋଉମିତି ଥିଲା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଶିକ୍ଷାଟେ ଦେଇପାରିବା, ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ବି ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବିପରୀତ ସେଇଥିରେ ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ସେ ଏପରି ଏକ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ତାର ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହବ, ସେ ତାର ସୁଖ ନିଶ୍ଚଳତା ହୋଇ ଉଠିବ, ଖୁସି ରହିବା। ଏତିକି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ସେବା କଲେ, ଯାହା କଲେ। ତାହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କଣ ଏଇଭଳିଆ କେମିତି କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି? ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି କରିବୁନି କି? ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ତାର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବା କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତା ଭଲ କଥା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ, ତା କର। ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ତୁମେ ତାହା କର। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଏତେ ବଡ କଥା ବୋଲି ଧରି ନିଅନି। ଏସବୁ ଆଡମ୍ବର ତୁମ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖ। ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା, ତୁମେ କଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କଥା। ମୁଁ କରି ପକେଇଲି କଣ, ସେଇଟା ଏଇ କଥାଟାକୁ ତମ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କଥା। ମୁଁ କରି ପକେଇଲି କଣ, ମୁଁ ନ କଲି, ଏ କଥା ତୁମେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କଲ, ସେଇଟାକୁ ମାନି ନିଅ। ତୁମେ ଭାବନି ବହୁତ ବଡ କିଛି କରିଛ। ନିଜେ ନିଜକୁ କହିବ, ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଏହା ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ କରୁଛ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କର। ଯଦି ତୁମେ ଏହାଠୁ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡୱିଲଟିଏ ତୁମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଧାରଣ କରି ପାରିବ, ସର୍ବଦା ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛାଟେ ରଖିପାରିବ, ସମସ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ ତାହା ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ସେବାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ଡେଭଲପ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁଡୱିଲ ସବୁବେଳେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ରହିବ। ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଗୁଡୱିଲ କହିଲେ କଣ, ଆମ ଭିତରେ ଗୁଡୱିଲ ତ ଆମ ଭିତରେ ରହି ନା, ଆମେ କଣ କରନ୍ତି,
ନା ଗୋଟିଏ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେଇଥିରେ କରିଦବୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଏଣେ ଆମ ଭିତରେ ସଦିଚ୍ଛା ମୋଟେ ନଥାଏ। ଆମେ ତାରି ଭିତରେ କିପରି ନାମ ଯଶ କ୍ଷତି ପାଇବୁ, କେମିତି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଯାଏ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲିଲୁ, ସେଥିରେ କଣ କେତେ ଫାଇଦା ହଉଛି, ନହେଲେ ସ୍କୁଲଟେ ଖୋଲିଲୁ ସେଥିରେ କେତେ ଲାଭ ହବ, କେତେ କ୍ଷତି ହବ, ସେଇଟା ହିସାବ ନିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଆମ ଭିତରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ତୁମ ଭିତରେ ରଖିପାରିବ, ତାହା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ମା ଜଣେ କଣ ଏଇ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ଜଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇପାରିବ ଏଇ ଜଗତରେ। ଏଇ ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅବିମିଶ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଭାବଟା ସଦିଚ୍ଛାର ଭାବଟା, ଏଇ ଭାବଟା ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅବିମିଶ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ ଧୋକା ନଥିବ, ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ନଥିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତଥା କଥିତ ସଦିଚ୍ଛା, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ କୋଉଟାକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭାରି ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରେ, ତା ବଦଳରେ ମୋର କିଛି ପାଇବା ଆଶା ଥାଏ। ସେ କଣ ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି, ସେ କଣ ଦବ, ଏଇ ଭାବନାଟା, ସେଇଟା ସଦିଚ୍ଛା ନୁହଁ, ତା ଯଥାର୍ଥ ସଦିଚ୍ଛା ନୁହଁ। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମର ସଦିଚ୍ଛା ମୋଟେ ବି ନୁହେଁ ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ ଭାବନା, ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ହେଇଥିବା, ସେଇଟା କୌଣସି ଲାଭ କ୍ଷତି, କୌଣସି ମାନେ ତାର କିଛି ବି ତା ଭିତରେ ମିଶି ନଥିବ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ବି ମିଶି ଚାହୁଁନଥିବ, କିଛି ବି ନୁହଁ, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ପୁରା ଯାହାକୁ କଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ମାନେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ଜଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜଗତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜଗତକୁ, ଗୋଟିଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ବହୁତ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମ ଭିତରେ କଣ ସଦିଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନବ ଜାତିକୁ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ତୁମ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାକୁ ମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ତା ଉପରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ବି କରିବ, ତାହେଲେ ଜଗତକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ ବହୁତ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ମହତର ହୋଇ ଉଠିବ, ଯାହାକି ଜଗତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି, ଯଦି ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି, ଚେତନା ଦ୍ଵାରା କାମନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ, ତାମାନେ କାମନାଟାକୁ ବିଲୟ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଯେ ତାହା ତୁମେ ସେଇ କାମନାଟିଏ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତ, ତାହାଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ। ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ପାଇବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ପାଇବ, ତା ଦ୍ଵାରା ତମେ ଚମତ୍କାର ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ଆଉ ତମ ନିଜ ଉପରେ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ, ଏପରିକି ତୁମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ। ମା ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଜୟଟି ତୁମେ ହାସଲ କଲ, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ କରିବ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ। କାରଣ ତା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ସୃଷ୍ଟି କଲ, ସେଇ ବିଜୟଟି ଲାଭ କରିକି ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଜୟଟି ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ହାସଲ କଲ, ତାହା ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦ୍ଵାରା ଲବ୍ଧ ହବ। ତାହେଲେ ଯେତେ ଛୋଟ ତମର ସେ ବିଜୟଟି ହେଉ ପଛେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସେଇଠୁକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ କରାଯାଉଛି, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯଦି ତା ତୁମେ କରିପାରିବ, ନିଜ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି। ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିଏଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍, ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ୟୋର ସ୍ମଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସିନସିୟରିଟି, one after another, and thus we will do for the world the maximum you are able to do। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ମାନେ
बड़ कथा है बड़ काम हम तुम निज भितर निष्ठापर भाव छोट छोट जो बीज गुड़ी को हासिल कर गोटे पर गोटे बीज हासिल कर यह द्वारा तुम्हें पृथ्वीर सबुठ बड़ उपकार कर माँ को पचार है केमिति आमर ये छोट बीज समर जगत में कार्य कर माँ कहते जगत को संगे संगे बदल पार ना जदिओ कारण तुम ये बीजटी एत क्षुद्र जगत कि क्षण यही जगत को बदलाई देवनी निश्चय किंतु यहीपरि द्वारा हजार हजार बीज आवश्यकता रही जो गुड़ाक एकाठी हेले ता बहुत गोटे परिवर्तन हो पार किंतु जिते तुमर गोटे छोट बीजटी विश्व जाई कौन करुछि ताहा जदि जानिबा को चाहूच मु कहूची से बीजटी जाई विश्वर उपादान भितर मिसी जो गुड़िक रूपांतरकारिणी उपादान ता भितर जाई मिसी जाइकी से गोटे एमती गोटे प्रेरणा गोटे सामर्थ्य गोटे क्षमता ये जगत को आनी देउची जहाँ क्षमता ये जगत मान जार साहाय्य गोटे विराट साहाय्य परिणत हो जाउची छोट विजयटी तेणु प्रथमे निजको सेवा कर निजको चेतनार परिवर्तन करिया कथा माँ कहते से लगी कर ताहा करी निजको सेवा कार्य करी उठिबो ताहा आउरी सुंदर होई उठिबो तापरे माँ कहते तापर जने माँ को पचारछंती माँ आमे जदि काहाकू आम घर किए जन असुविधा पड़ी अभाव पड़ी ताकू केमिति साहाय्य करिबु माँ कहले ताकू केवल कुह भगवान हस्तरे भगवान हाथ में निजको संपूर्ण देदेवे या तो बड़ साहाय्य बोधे तुम्हें आउ किसी करें तेणु सब बेले यही कथाटी मन रख जे से कुह तुम्हें भगवान पाखे निजको पूर्ण रूपे दे दियो तापर पुणी कहते जदि जने भगवान पाखे समर्पण कर दिए श्री अरविंद कहते प्रकृत में भगवान शक्ति ही साहाय्य करें तुम्हें केवल गोटे जंत्र हो पार तेणु से जंत्रटी हेबापई प्रथमे गोटे यथार्थ जंत्रटी हेबापई तुम इच्छा करवा दरकार से प्रथमे कर तापर सेवा बाहर अहं शून्य जंत्रटी हुआ इगो नथिबो ता भितरे ताहा हेले केमिति हबाई गोटे अहं शून्य जंत्र से उपायटी प्रभु बताई देइचंती कहि देइचंती प्रभु से कहउचंती आमे हमर चैत्य सत्तांग सह संपर्क स्थापन करि पारले से जदि प्रथम भाव में आम सत्तार सम्मुखें रही पारिबे एवं आमे विश्वास सामर्थ्य और आनंद रे रही पारिबा आनंद रे ताको धरिकी रखि पारिबा जदि आमे से आनंद रे भरी रखि पारिबा जदि रखि पारिबा तेबे जाई अन्य मानकु सहाय्य करि पारिबा निज भीतर विश्वास सामर्थ्य आनंद जदि भरिला तेबे ही ताहा आमे अन्य मानकु देई पारिबा मु जदि निजे आनंद रे नाही निज भीतर शांति रे नाही विश्वास मो भीतर नाही ताहले मु अन्य को जाई कोन सहाय्य करी कि प्रकार सहाय्य करी जा मो पाखरे अछि मु सिना ताकू देबी आउ जा मो पाखरे नाही मु ताकू केमिति देबी केमिति यथार्थ सहाय्य करिवि एई कार्यटी तुमको करिबा को हेबो तेणु श्री अरविंद कहउचंती जेतेबेले आमे अन्य मानकु सहाय्य करिबा पाई व्यग्रता प्रकाश करिथाउ ना सेतेबेले आमे आंतर अग्रगतिर कार्य ठारू दूरे जाऊ कारण सहाय्य करिबा पाई आमे भारी उत्कंठित होई उठू उत्साह होइचु तेणु सेठी पाई मन न देई केवल आंतर अग्रगति प्रथमे ध्यान देवा पड़ो आंतर अग्रगति पाई हमको ध्यान देवा पड़ो एथि पाई आमे कौन करिबा आत्मा रे विकास करि परिबा तेबे जाई अन्य मानकु सहाय्य करि परिबा केते इंपोर्टेंट कथाटे सेठी पाई पचरा गला आमे सहाय्य करिबा को करिबु केमिति केमिति आमे आत्मा विकास रे केमिति करिबु से कहते आत्मा रे विकसित हेबा द्वारा आम भितरु स्वाभाविक भाव में सेई आत्मिक चेतनार प्रभाव हेबाकु लागिबो एवं ताहा आम मानक अधिक अग्रगति रे सहाय्य करिबो जहा द्वारा अन्य माने कौन जानी हेबो जे आमे माने जहा को सहाय्य करबा को जाउछु से माने आम ठारू विश्वास शांति आनंद पाइबे से माने आमर संस्पर्श आसीबे आम सह कथाबार्ता हेले एगुड़िक पाई पारिबे एई भली आमको हेबाकु पड़िबो आम भीतर उत्तरित हेबो सेई आनंद शांति सामर्थ्य सबु तांका पाखकु जिवो ताहा द्वारा यथार्थरे तांकर निजर समस्या दूर हेबो निज निज भितर आंतर शांति पाई
ଯିଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆନ୍ତଃସାତି ପାଇଛି ସେ ସେତିକି ଶାନ୍ତିର ବାତାବହ ହୋଇଥିବ। ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେଇଠି ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବ, ସେ ଆଶା ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବ। ଆମେ ଭାବିପାରିବା ମଦର ତେରେସାଙ୍କ କଥା। ସେ କୋଉ ଚେତନାରେ ରହିକି ସେ ଯୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେଇଠି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଉଥିଲା ସବୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ନବବର୍ଷର ବାଣୀରେ, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ମା ଆମ ଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁ ଏବଂ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସେଇ ଆଡକୁ ମୁହାଇ ଦଉ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ତେବେ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମା କହନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଓ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ନୂତନ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବା। ଆମର ଆଧାର ଯେତିକି ଧାରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ବଳରେ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମା କହନ୍ତି, ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ all the unforeseen, the unexpected and unknown is before us, and what happens to us depends mostly on the inessential and purity of our faith. ତାହେଲେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଅଦୃଷ୍ଟ ଦେଖିଉନି, ଯାହା କିଛି ଅପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅଜ୍ଞାତ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁ ବର୍ଷର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ସାଧନା କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्य जननी मधुमयी मां के चरण कमल रे प्रणाम। उपस्थित समस्त अपा भाई मन को प्रणाम। कनकपांकर स्वतंत्र आलोचना एवं एक भावगर्भक आलोचना सुनला परे आम समस्ते जो प्रसंगटी पूर्व आलोचना करथिले एटा तार एक समरी हो पारे बा जिस्ट हो पारे। सुंदर भाव में श्रद्धा करी अपा उपस्थापन कले। क्यों मनोभाव थाए आमर अंतत ह्यूमान साहाय्य करिबारे। ए विषय गोटे कथा मन पड़े। श्री अरविंद लैटरसन जोगरे जन साधक पचारे जे आपण को जोग परिवर्तन हो जाउछि। श्री अरविंद कहले हवा कथा एवं हेछि मध्य। परम प्रभु श्री अरविंद तांकर जोगर संज्ञा को परिवर्तन कले। द जोग इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ थिला श्री अरविंदर बाणी ताको करेक्शन करी कले। द जोग इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर डिवाइन। आरी उपरे साधक जनक प्रश्न करथिले। श्री अरविंद क्लारिफिकेशन दौरान स्पष्टीकरण दौरान जे वंदे मातरम समय रे जेतेबेले मु काम करथिले सेतेबेले जोग फॉर ह्यूमैनिटी बोली मु अनुभव करथिली। किंतु परवर्ती काल रे जेतेबेले ऊर्ध्व चेतना संस्पर्श रे आसिली मु ताको करेक्शन करछि। प्रकृत रे जोग फॉर डिवाइन। तेणु आमे ह्यूमैनिटी काम कला बेले मन न रखी
ଆମେ ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ କାମ କରିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ କାମ ଆପେ ଆପେ ହବ। ଗତକାଲି ଅମିତାଭ ବାପାଙ୍କର ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ହୁତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହୁତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାଧିକା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ସବିତା ଦେବଜୀ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁଚା। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯାଇ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାର କେନିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କେନିଆରେ 1931ରେ ହୁତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ହୁତା ତାଙ୍କ ଘରେ କେନିଆରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାଠଚକ୍ର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 1, 1954ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ, ଭାରତ ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ମା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ନବଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ 10/2/1955ରେ ଆସି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଇଦିନ ଠାରୁ। ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ହୁତା। ହୁତାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ ଅଫର୍ଡ ୱାନ୍, ସମର୍ପିତା। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିନ ହିଁ ତାରିଖରେ ହିଁ 2011 17 ନଭେମ୍ବର 1973ରେ ମାଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହୁତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଲା 17/11/2011ରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିଠି ଏବଂ ମେସେଜ ଯଦି ମା କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୁତା, ପ୍ରାୟତଃ 8000 ଏବଂ ଅନେକ ରଚନା ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ହେଉଛି ମଦର ୟୁ ସେଡ୍ ସୋ। এই ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା। ଏ ଦୁଇଟିକି ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସ୍ରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବାଣୀ, ଚିଠିପତ୍ରର ସାରାଂଶ ଏବଂ କିଛି ମେସେଜ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନର ବିଶେଷ ଏବଂ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସ୍ ବା ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପ ଯାହାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ମା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ସେ ବହି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲେ ଯେ ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦ ତରଫରୁ ବା ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହଉ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ପୁରା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯିଏକି ସର୍ବାଧିକ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପ ମା ଜେମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମଦର ଟୁ ହୁତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର କିଛି ବାଣୀ ଏବଂ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଅରଭିଲ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ପେଶାଦାରୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା କିମ୍ବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବା ପେଣ୍ଟିଂସ ସେ ଜମା ଶିଖିନଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ କିଛି ପେଣ୍ଟିଂସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପେଣ୍ଟର ବନେଇଦେଲେ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସମଗ୍ର ସାବିତ୍ରୀକୁ ସେ ପେଣ୍ଟିଂସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି ମେଡିଟେସନ୍ସ ଅନ୍ ସାବିତ୍ରୀ। 4ଟି ଭଲ୍ୟୁମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1967ରେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁତା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ପଢିଲେ। ନିଜେ ଖାଲି ପଢିଲେନି, ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବି ପୁରାଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମଲ କିରଣ। ଏ ବି ପୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିଖୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ। ଏ ବି ପୁରାଣୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା।
तापर जिते माँ से पचारे माँ तापर कहीटी से पाक जावाक कहते पूरा कंप्लीट अध्ययन कर सारा पर पेंटिंग्स काम हाथ को नेले पेंटिंग्स पूर्वर माँ किसी स्केच दौले किसी हिंट्स दौले व्याख्या करुले से सावित्री आलोचना को तापर से पेंटिंग्स करुले पेंटिंग्स कला माँ को देखते माँ किसी करेक्शन करुले फाइनाल होता 1967 रे से पेंटिंग्स गुड़ा कंप्लीट है तथा सब सर ना 472 जो अच्छे तादर किसी सरला प्राय बेसी अंश सर जाइला अरविल जो नारद बोली अच्छा रिचार्ड एडनबरा देते माँ दायित्व फोटोग्राफिंग करके स्लाइड प्रस्तुत करने 1972 रे जो सेंटेनारी श्री अरविंद पालन कराला से गुड़िक प्रदर्शन कराइला से गुड़िक स्लाइड हो बिक्री होता तापर कैसेट फॉर्म में बिक्री है सीडी फॉर्म बिक्री एवं डिजिटल फॉर्म में मिलूँ पुस्तक आकार प्रिंटेड हो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पुस्तक हो मेडिटेशन सन सावित्री सेकेंड पुस्तक हूँ एबाउट सावित्री 1967 जो सरीगला पेंटिंग्स से सावित्री व्याख्या माँ को जो पचारे सावित्री माँ भी किसी व्याख्या दौले से माँ को कहले सावित्री व्याख्या करूँ मुझे नोट्स करी से नोट्स कले किसी स्केच भी तैयारी कले माँ किसी बुक्स 1 रो 5टी कैंटो पर्यंत एवं बुक्स 2 रो किसी कैंटो ताकू माँ व्याख्या करछंती से व्याख्या गुड़ी को नोट्स कराई एबाउट सावित्री पुस्तक आउ 3टी ऑटोग्राफिकल पुस्तक हूँ गोटे द स्पिरिट ऑफ अरविल अरविल से लिखते माँ बाणी सहित अरविल केमती कौन है से संबंध गोटे बही लिखते सेकेंड पुस्तक लिखुं माय सावित्री वर्क विथ द मदर लाटेस्ट पब्लिकेशन सावित्री काम केमती माँ सहित से मिसी कले से अनुभूति को वर्णना कर ऑटोबायोग्राफी हूँ द स्टोरी ऑफ ए सोल तार 3टा पार्ट प्रकाश पाई वॉल्यूम 1 रो गोटे पार्ट वॉल्यूम 2 रो 1 and 2 पार्ट 1 and 2 नेक्स्ट प्रकाश है वॉल्यूम 1 बोधे अवेलेबल बर्तमान ना वॉल्यूम 2 रो पार्ट 1 पार्ट 2 अवेलेबल अच्छी ऑटोबायोग्राफी आउ गोटे सुंदर पुस्तक हूँ विक्ट्री ऑफ द ट्रुथ माँ जो मुद्रा गुड़िक सब देखुले हाथ में मुद्रा सब देखुले प्रदर्शन करुले तारा दीदी सब फोटोग्राफी करते से फोटोग्राफी को लेकिन पेंटिंग करी पुस्तक विक्ट्री ऑफ द ट्रुथ अन्य गोटे पुस्तक हूँ पिक्चर्स ऑफ श्री अरविंद पोएम्स श्री अरविंद किसी छोट एवं बड़ पोएम्स पंक्ति को नहीं से पेंटिंग्स करछंती से पुस्तक अच्छी खूब सुंदर बहुत क्रिटिकल पोएम्स से चित्र पेंटिंग्स माध्यम उपस्थापन करने लिखते अन्य सब बही अच्छी सैल्यूटेशंस आउ मातृमंदिर जमी कहूली बही अच्छी सबुठ से जो 2टी पुस्तक सबुठ गुरुत्वपूर्ण 2टा हूँ व्हाइट रोजेस आउ मदर यू सेड शो जमती कि माँ संबंध में अच्छी द मदर लुमिनस नोट्स आउ ग्रेस जो बही सब अच्छी जमी स्मृति कथा सेमती माँ सहित आलोचनार बहुत सुंदर बही अच्छी जमती कि द सुप्रीम जमती पुस्तक खंडे सेमती मनोज सरकार सेमती मदर यू सेड शो गोटे प्रसिद्ध पुस्तक 17/11/2011 पर्यंत से थिले रूम दायित्व थिले श्री अरविंद माँ रूम दायित्व थे अरविल सहित संश्लिष्ट पूरा प्रोजेक्ट वर्क से संश्लिष्ट 2011 पर्यंत सावित्री भवन सहित संश्लिष्ट थे एबे भी सावित्री भवन एग्जिबिशन हॉल रे अधिकांश समय प्राय सावित्री पेंटिंग्स गुड़िक एग्जिबिट होता है
ସେଗୁଡିକ ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିଂସ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା। ଏହା ହେଉଛି ହୁତା ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦି ସୋଲରେ ହୁତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଭିତରୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ କିଭଳି ମା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଚୈତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ପୁରା ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେମିତି ସ୍ମୃତି କଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରୀତିଅପାଙ୍କର ସଭାଦେଙ୍କର ସବୁ ଯେମିତି କାହାଣୀ ଅଛି ସେମିତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ହେବାର କାହାଣୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଓପନିଂ ହେବାର କାହାଣୀ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଆମେ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ସୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଦ ମଦର ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଅରଭିଲ୍ ଏ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବାର ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଚମ୍ପକଲାଲ କହନ୍ତି MP ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନଳିନ ଦାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି ରଖିଲି। ଆଉ ଅପା ଭାଇମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟ ଅନ୍ତରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବା ସଦାବେଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନହେଲେ ବି ଆମେ କାଲି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରଣାମ।